Let us start today's class. We will be discussing today relativistic electrodynamics. Here we have a conductor as shown in this picture. One side, one left side, the negative charge is moving, and towards right side the positive charge is moving. So the line charge of this conductor as shown in this picture is lambda. For negative charge it is minus lambda, and for positive charge it is plus lambda. So both charges are moving in this conductor to make the current. So negative charge move in the left direction with velocity v, and positive charge move towards the right direction with the same velocity. So we have here net charge which is 0. So equal negative charge and equal positive charge moving in opposite direction with the same velocity. So that means the net charge will be 0. So the current will be 2 lambda into V. Now because of these two charges, plus charge and minus charge, that is why it is 2 times lambda into V. You will get the current as line charge into velocity. So for both charges, when we add the positive and negative charges, we will have the current 2 times lambda into V. That is equation 1. So now we are placing a extra charge Q at a distance S away from the center of the conductor as shown in this picture. So the cylindrical conductor, from the center of that cylindrical conductor at a distance S away, you are placing a charge Q. This charge is also moving with the velocity u in the right direction, as you can see, and u is less than v. So the charges inside the conductor having higher velocity than the charge outside, which is q. So I hope you understood from this picture. Now because of these two line charges cancel, there is no electric force on q, which is in system S. So we are considering this system as this reference system as S. So the reference here, the reference line, reference coordinate is S here. Now we consider another system moving to right direction with a speed u. So we are considering another frame of reference S prime. S prime, which is moving to right side with a speed u. That means the charge q will be at rest in this S prime frame, isn't it? So the q will be at rest, and the velocity of the positive charge and negative charges will be different. So the frame of reference is moving with the direction u, in the direction right direction with the velocity u. So the positive charge and negative charges will have different velocities, and that velocities we are writing it with the Einstein velocity addition rule. We know that for positive charge it is v plus, and for negative charge it is v minus. So we have here the equation using Einstein velocity addition rule: v minus plus u divided by 1 minus plus vu by c square. This is the normal velocity addition rule by Einstein. So as we have here two positive and negative charges moving in opposite direction, and our frame of reference is also moving towards right direction with the velocity u, we can consider v plus or minus as v minus plus u by 1 minus plus vu by c square. Remember this equation. V minus will be greater than v plus, as you can see from this equation. So v minus means it is v plus u by 1 plus vu by c square. So now the new system is like this as shown in this lower picture. See here we have the same conductor, but we are watching this same conductor with a in a different frame of reference, S prime frame of reference. So that means we are the S prime frame of reference is moving in the right direction with the velocity u, isn't it? So by Lorentz contraction we know that
the spacing between negative charge will be severe because it is in the opposite direction than the positive charge. So frame of reference is moving towards right direction as it is in the positive charges moving. So that means in the opposite direction the contraction will be more. By Lorentz contraction will be more. We know that length contraction. In relativity we have studied length contraction. So when you are moving with a very high speed, length will be contracted. If you are moving in the opposite direction as the charge is moving, then the contraction will be more. So that is what we are expecting here. So Lorentz contraction says that the spacing between negative charge here is more than the positive charge, because negative charge is moving in the opposite direction as that of the frame of reference. Now we can now write the line charge for positive and negative because here we are considering it in S prime frame. In S frame we have lambda same for positive and negative charges because the frame of reference is at rest with respect to the charges. With respect to the positive and negative charges, the frame of reference is at rest. But here now we are considering the frame of reference itself is moving with the velocity u in the right direction. The line charge for positive and negative, so lambda plus and lambda minus will be different. Earlier in S frame, lambda was same for positive and negative, so we considered it as lambda only for both positive and negative charges. Here now we are considering lambda plus and lambda minus separately because they are different. What will be the difference? You can write it using this equation 3. So it is lambda plus or minus is equal to plus or minus gamma plus or minus lambda. Lambda 0 എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ലാംഡ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാം. കാരണം നമ്മൾ ഏർലിയർ എസ് ഫ്രെയിമിൽ ലാംഡ എന്നാണ് എഴുതിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ലാംഡ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ലാംഡ 0 എന്ന് എഴുതണ്ട, നിങ്ങൾ അത് മായ്ച്ച് കളയണം കേട്ടോ. So lambda plus or minus is equal to plus or minus gamma plus or minus lambda 0. What is gamma plus or minus? We know that gamma is 1 by root of 1 minus v square by c square അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ u square by c square ആണ്. ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് v ആണ് അവിടെ, അതുകൊണ്ട് v അതുപോലെ തന്നെ v പ്ലസിനും മൈനസിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് v പ്ലസ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ v മൈനസ് ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം അല്ലേ. എസ് ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ v രണ്ടും സെയിം ആയിരുന്നു. പോസിറ്റീവിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും കണ്ടക്ടറിലുള്ള വെലോസിറ്റി, അതിലൂടെയുള്ള വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരുന്നു. But here when in S prime frame we have v plus and v minus different, so we have to put gamma plus or minus അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാമ പ്ലസും ഗാമ മൈനസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പം so that is why we can write gamma plus or minus is equal to 1 by root of 1 minus v plus or minus square divided by c square. Equation 4. I hope you understood. Now we substitute this in gamma plus or minus, we substitute v plus or minus equation 2 in equation 4. Equation 2 എടുത്ത് equation 4 ഇടുകയാണ്. So 1 by root of 1 minus 1 by c square into 1 v minus plus u whole square divided by 1 minus plus vu by c square whole square. It is just the substitution. Now we take the denominator, we multiply, we expand the denominator. 1 minus plus vu by c square whole square expand ചെയ്തു, എന്നിട്ട് c square കൊണ്ട് അത് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കിയേ, ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ 1 by root of 1 minus v minus plus u whole square divided by, ഇത് ഏറ്റവും താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് c മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. അതൊരു രണ്ട് ടേമിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ സ്ക്വയറാണ് അല്ലേ. സോ c മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണത്. ഇനി ഞാനിത് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുകയാണ്.
ഡിനോമിനേറ്ററിൽ, അതായത് റൂട്ടിനുള്ളിലെ ടേമിൽ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുക. സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ എന്താണ് വരിക? റൂട്ട് ഓഫ് സി മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതെന്താണ്? സി മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ആ ഏറ്റവും താഴത്തെയുള്ള ടേം ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുമല്ലോ അല്ലേ? സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സി മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി. സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഇടണ്ട. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി. ഇനി അത് മുകളിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കിയാലല്ലേ മുകളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂട്ടിനുള്ളിലെ ടേം കോമൺ ഡിനോമിനേറ്ററിലാക്കിയപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി അതിൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി മൈനസ് പ്ലസ് യു ഹോൾ സ്ക്വയർ. അത് ജസ്റ്റ് ഏറ്റവും താഴത്തെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലെ ടേം കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി, എന്നിട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഡിനോമിനേറ്റർ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിച്ചു. അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷനാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത്? സി മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ സി എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്തു, സി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ ഹോൾ ബൈ സി അല്ലേ? ഹോൾ ബൈ സി എന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ അതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത്? ഇനിയും സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലെ ടേം, അതായത് താഴത്തെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലെ ടേം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കുക. അതിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സി സ്ക്വയർ അല്ലേ? ആ സി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് ടേമിനും കൂടെ. അപ്പോൾ അതെന്ത് പറ്റും? സോ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ സി സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ? സോ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലെ സെക്കൻഡ് ടേമിന് സി സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് പ്ലസ് യു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ള സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആണ് അല്ലേ? ആ സിയും മുകളിലത്തെ സിയും തമ്മിൽ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ബൈ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് പ്ലസ് യു വി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ വി മൈനസ് പ്ലസ് യു ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണത് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുവാണ്. റൂട്ടിനുള്ളിലെ ടേം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലെ സി റൈസ് ടു 4 മൈനസ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് സി സ്ക്വയർ യു വി പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ. ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഷനാണ്. ഇനി അടുത്തത് മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് പ്ലസ് യു ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് എന്ത് കിട്ടും? സി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 സി സ്ക്വയർ യു വി മൈനസ് സി സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ. ആ മൈനസ് കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോയി, ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. മൈനസ് പ്ലസ് 2 സി സ്ക്വയർ യു വി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 സി സ്ക്വയർ യു വി ആയിട്ട് ക്യാൻസലായി. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതി. സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ സി റൈസ് ടു 4 യു സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ ആണ്. അതിൽ സി റൈസ് ടു 4ഉം മൈനസ് സി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയറും എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് സി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ മൈനസ് അവിടെ യു സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു. അത് ടിക്ക് ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ടേമിൽ നിന്ന് യു സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു. അപ്പം യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ കോമൺ ആണല്ലേ? അത് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ. സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് സി സ്ക്വയർ മുകളിലത്തേത് ടേമിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും സി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയറിൽ നിന്നും സി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയറിൽ നിന്നും സി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ നിന്ന് സി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ 1 മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ യു സ്ക്വയർ വരും. അടുത്തതിനകത്തുനിന്ന് സി സ്ക്വയർ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ സി റൈസ് ടു 4ൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സി സ്ക്വയർ അല്ലേ? സോ സി സ്ക്വയർ വിൽ ബി taken out and it will get cancelled from the numerator. So we have here 1 by root of 1 minus v square by 1 minus v square by u square എന്താണ്? ഗാമ ആണ് അല്ലേ?
സോറി 1 by root of 1 minus ഏതാണ് ഗാമ? എന്താണ് ഗാമ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗാമ ഹിയർ ഗാമയുടെ വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ഗാമ പ്ലസും ഗാമ മൈനസും എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഗാമയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഗാമയുടെ വാല്യൂ 1 by root of 1 minus v²/c² ആണ് അല്ലേ? അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹിയർ ഗാമ? 1 by root of 1 minus u²/c² ആണ്. So here gamma into 1 minus plus uv/c² into 1 minus u²/c². ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by root of 1 minus v²/u² ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ദ നെറ്റ് ലൈൻ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് ലൈൻ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ പ്ലസ് ലാംഡ മൈനസ് ആണ് അല്ലേ? നമുക്ക് ലാംഡ പ്ലസും ലാംഡ മൈനസും എന്താണെന്നറിയാം. ലാംഡ ഇൻറ്റു ഗാമ പ്ലസ് ആണ് ലാംഡ പ്ലസ്. അതുപോലെ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് ആണ് ലാംഡ മൈനസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാംഡ പുറത്തെടുക്കുക. ലാംഡ 0 അല്ല, ലാംഡ ഇൻറ്റു ഗാമ പ്ലസ് മൈനസ് ഗാമ മൈനസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഗാമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഗാമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തു വന്നത് അല്ലേ? ഗാമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗാമ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഗാമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസും പ്ലസും ഗാമ മൈനസും നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഗാമ പ്ലസ് എന്താണ്? ഗാമ ഇൻറ്റു 1 minus uv/c² by root of 1 minus u²/c². ഗാമ മൈനസ് എന്താണ്? ഗാമ ഇൻറ്റു 1 plus uv/c² ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 minus u²/c². അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമുക്ക് ഓക്കെ, ലാംഡ 0യും ലാംഡയും സെയിം അല്ല കേട്ടോ. ലാംഡ 0 ഇവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ 0 ഈസ് ഗാമ ലാംഡ ബൈ ഗാമയാണ് ലാംഡ 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഡ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഒന്ന് ഓർത്തോണം. ഇവിടെ ലാംഡ 0 എന്ന വാല്യൂ തന്നെ എഴുതണം, ലാംഡ എന്ന് എഴുതരുത്. ലാംഡ 0 ഈസ് നോട്ട് സെയിം ആസ് ലാംഡ. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ലാംഡ 0 എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ലൈൻ ചാർജാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പോസിറ്റീവ് ചാർജും v വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലൈൻ ചാർജാണ്. റെസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ലൈൻ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാംഡ 0. പിന്നെ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലെ വാല്യൂ ആണ്, അതായത് ലൈൻ ചാർജാണ് ലാംഡ പ്ലസും ലാംഡ മൈനസും. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലൈൻ ചാർജാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് റെസ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ, അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജസും പോസിറ്റീവ് ചാർജസും മൂവ് ചെയ്യാതെ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യാതെ വെലോസിറ്റി v ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള ലൈൻ ചാർജാണ് ലാംഡ 0. പിന്നെ എസ് ഫ്രെയിമിൽ വെൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് positive charges moves towards right, you have the line charge lambda equal both for positive charge and negative charge. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഫ്രെയിം തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുവാണ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് വെലോസിറ്റി u. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ലാംഡ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, ലൈൻ ചാർജ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദാൻ line charge of positive charge. So we name it as lambda plus and lambda minus. അതാണ് ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറക്കരുത്, ലാംഡ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഗാമ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ലാംഡ 0. ഇച്ചിരി മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക, ട്രൈ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഈ ഡിഫറൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 3 സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. ഒന്ന് ലാംഡ 0 ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഒന്ന് ലാംഡ വെറും ലാംഡ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസും v വെലോസിറ്റിയിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പിന്നെ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലാംഡ പ്ലസും ലാംഡ മൈനസും. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ. സോ വി ഹാവ് ഹിയർ ലാംഡ 0 വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ലാംഡ ബൈ ഗാമ.
ലാംഡ ബൈ ഗാമ. അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം? ഈ ലാംഡ നമുക്ക് മുകളിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, താഴത്തേതുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്ട് ലാംഡ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് യു വി ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -1 മൈനസ് യു വി ബൈ സി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 1 ക്യാൻസലായിപ്പോയി. 2 ടൈംസ് യു വി ബൈ സി സ്ക്വയർ വരും ഇൻറ്റു ലാംഡ വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ ടോട്ടൽ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ്. ലാംഡ ടോട്ടലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഈ ലാംഡ ടോട്ടലാണ് നമ്മളിനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകണം. സോ we have proved here a current carrying wire which is electrically neutral in one inertial frame is not electrically neutral in another frame. So S prime ഫ്രെയിമിൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ? എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു compared to positive charge തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഹാവ് നെറ്റ് ചാർജ് കമ്മിങ് ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ ഒരു നെറ്റ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. സോ ലാംഡ ടോട്ടൽ വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് compared to S frame in S prime frame. So lambda total charge sets an electric field now. അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ചാർജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ. നെറ്റ് ചാർജ് 0 ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ലാംഡ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πε0s. അതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ അല്ല, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ചാർജ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനാണ്. ഒരു ചാർജ് ക്യൂ എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എവേയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്താൽ ആ ക്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ഡ്യൂ ടു ദ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ which is E is equal to lambda total divided by 2πε0s. ഇനി അതുകൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സ്, ആ ക്യൂവിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഇ ഇൻറ്റു ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇ ഇൻറ്റു ക്യൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഇക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇയിൽ നമുക്ക് ലാംഡ ടോട്ടൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ ലാംഡ ടോട്ടൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് ലാംഡ യു വി ബൈ സി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ക്യൂവും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ലാംഡ വി ക്യൂ യു ബൈ πε0 സി സ്ക്വയർ എസ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ. നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. അതുകൊണ്ടാണ് എഫ് പ്രൈം എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ. എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലായതുകൊണ്ടാണ് എഫ് പ്രൈം എന്ന് എഴുതിയത്. ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ പറയാം. ക്യൂ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം. കാരണം ക്യൂവും റൈറ്റിലേക്ക് യു വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്തിരുന്നത് എസ് ഫ്രെയിമിൽ അല്ലേ? അപ്പോൾ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ ക്യൂ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. സോ ഫോഴ്സ് ഇൻ എസ് ഈസ്, ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എസ് ഫ്രെയിമിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് അല്ലേ? എഫ് പ്രൈം. അപ്പം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് ലാംഡ വി ക്യൂ യു ബൈ πε0 സി സ്ക്വയർ എസ്. അപ്പം എഫും കിട്ടി, എഫ് പ്രൈമും കിട്ടി. അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇൻ എസ് ഫ്രെയിം ഓൺ ചാർജ് ക്യൂ വി ഗോട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ചാർജ് ലാംഡ ഇൻ എസ് ഫ്രെയിം. എസ് ഫ്രെയിമിലാണ് ലൈൻ ചാർജ് ലാംഡ നമ്മൾ പറയുക. That is, a charge is attracted towards the wire by a force that is purely electrical in S prime but distinctly non-electrical in S. അപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ലി നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് എസ് ഫ്രെയിമിൽ അല്ലേ? അതായത് എസ് ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്, നെറ്റ് ചാർജ് അവിടെ വരുന്നില്ല അല്ലേ? നെറ്റ് ചാർജ് ഇല്ല, ലാംഡ ടോട്ടൽ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ന്യൂട്രലാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ ബോത്ത് ഫ്രെയിം. ഇറ്റ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ബട്ട് it is electrical in S prime frame but distinctly non-electrical in S frame.
as using this equation we can write that. ഇനി thus electrostatics and relativity imply the existence of another force which is magnetic. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ എസ് ഫ്രെയിമിൽ പ്യുവർലി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ അത് പ്യുവർലി മാഗ്നറ്റിക് ആവും. നോൺ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ആവും. So that is why we can write it as one force when it is in one frame it is electrical, then it is in it will be magnetic in another frame. A magnetic force in another frame. So we can write now F as QU into mu 0 I by 2 pi s. What is mu? Here lambda v we know that it is I. So lambda v ക്ക് I എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? 1 ബൈ മ്യൂ 0 എപ്സിലോൺ 0 എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പം സി സ്ക്വയറിനൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എബോവ് ഇക്വേഷനിൽ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? മൈനസ് ക്യൂ യു ഇൻറ്റു മ്യൂ 0 I ബൈ 2 pi s. അതെന്താണ്? മ്യൂ 0 I ബൈ 2 pi s എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാല്യൂ? ഇറ്റ് ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ? സോ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ യു എന്ന് വരും അല്ലേ? ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ യു എന്ന് വരും. അതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്. സോ വി ഹാവ് ഇൻ എസ് ഫ്രെയിം the force is magnetic അല്ലേ? and in S prime frame it is electrical. So next class we will be studying how the electric field and all the electric field and magnetic field transform in relativistic case. When relativistic motion is happening for charges, what will happen to the electric field and magnetic field? We have now studied what will happen to the force and what will happen to the charge, total charge or total line charge. What will happen when the relativistic motion happens to this charge and also the moving frame of reference. So you have to study this. This can be asked as an essay. Magnetism as a relativistic phenomena. You have to we have introduced here magnetic field when there is the frame of reference moving with velocity u as the same velocity as the charge moving, then we get the magnetic field, magnetic force. Instead of electric force we get magnetic force. That is what we have seen here in the last equation. So you read well, write these equations and try to understand and learn it. By writing only you will learn it. Okay, right. If you have any doubt, please ask now itself. Otherwise, you will be forgetting. I will be sending these notes to you.